समस्त को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की भाई भौणी मैंने एवं नमस्कार। मु आपण भौणी पूजा आपण क्योंकि नहीं आसी अच्छी ईश्वर को जीवंत वाक्य आज मैं पढ़ा आदि पुस्तक अध्याय 16। देखु एठारे लिखा जाइए अब्राहम को भाज्य सारी निसंतान थिले पुणी हागार नामने तांकर एक मिसरिया दासी थिला। तहिरे सारी अब्राहम को कहले देख सदा प्रभु मते बंध्या करिअछंती एणु मु विनय करुअछि तुमे मोहर एही दासीर सहवास कर के जाने मु एहा जोगु पुत्र पाई पारिबे। तेबे अब्राहम सारींकर वाक्य सम्मत हेले। देखंतु ए वाक्य को जिते आम पढ़ु अच्छुँ एवं आम जिते सबुदिन जिते वाक्य आम शुणी शुणी आसुअछुँ जहाद्वारा आम समस्त विषय को आम जिते जानी अच्छुँ कि परमेश्वर अब्राहम को मनोनीत कले एवं निज कुटुंब एवं परिवार को से छाड़ी कौन करिअछंती ईश्वर जो जगह को नेवाई ताकू प्रतिज्ञा करिअछंती से जगह को से जाऊँच किंतु रास्तार जिते गला बेले केते समस्या द्वारा केते परिस्थिति द्वारा मत धरा जाऊँच किंतु परमेश्वर एठारे कही कि से निज औरसरु जात हेब से ही तुमर उत्तराधिकारी हेब बोली एतेबेले जेतेबेले अब्राहम को मध्य परमेश्वर कही किंतु अब्राहम एठारे कौन करुअछि जिते निज औरसरु जात हेब बोली परमेश्वर अनुग्रह करथिले तांकु प्रतिज्ञा मध्य देइथिले से समस्त विषय को से केबे मध्य माने निज हृदय रे रखी पारु नाही। जेतेबेले सारी निसंतान थिला एवं तार गोटिए दासी थिला जार नाम होची हागार एवं से दासी सहित सहवास करी तुमे कौन कर वंश उत्पन्न कर बोले एठारे सारी अब्राहम को कहछि किंतु अब्राहम एठारे केबे मध्य से मना करि पारु नाही। से कहि पारि थांता कि परमेश्वर जेतेबेले मते प्रतिज्ञा दे अछंती से प्रतिज्ञा अनुसार मु परमेश्वर मो पाई निश्चय पुत्र देवे बोली से कहि पारि थांता किंतु एठारे देखंतु ए दुई जो स्वामी एवं स्त्री अछंती माने निज चिंता द्वारा माने धरा जाउ अछंती एठारे सारी कहछि तुमको तो परमेश्वर तुम औरसरु जात बोली परमेश्वर कही अछंती किंतु हेई पारे कि मो द्वारा यही छुआ उत्पन्न हेबो नाही सेथिपाई कौन कर तमे मो जो दासी अछि हागार ता सहित सहवास करी ता द्वारा कौन कर पुत्र जात कर बोली एठारे सारी अब्राहम को कहते किंतु एठारे अब्राहम मध्य सारी वाक्य सम्मत हेली बोली देखा जाइए। अब्राहम किणान देशर 10 वर्ष बास कला उत्तार तांकर भार्या सारी आपणा सिमरिया दासी हागा को दे आपणा स्वामी अब्राहम सहित विवाह कले। देखंतु जेतेबेले सारी जो सारी भितर जितेबेले बंध्या थिले सारी द्वारा जितेबेले कौन सी पुत्र उत्पन्न हो पारु नाही तो सारी एठारे कौन करुअछंती निजर दासी को दे अछंती तांको जो स्वामी अछंती अब्राहम को सहित एठारे विवाह करे अछंती। अनंतर अब्राहम हागार सहवास करती से गर्भवती हैला पुणी आपणार गर्भ होइअछि एहा जानि से निज साहांताणी को तुच्छ ज्ञान करने को लगे। देखंतु जेतेबेले गोटे दासी से मालिक सहित जिते विवाह करुअछि अब्राहम को सहित तो से जितेबेले दुई जन गोटे सहित रहुअछंती ता द्वारा से माने कौन होछंती से हागार एठारे गर्भवती होउछि एवं जिते से जानिबा को पाइला जे से निज गर्भवती अछि तो द्वारा से कौन करुअछि जेउ तार सान्ताणी अछि सारी को से कौन करुअछि तारे तुच्छ ज्ञान करुअछि बोली लिखा जाइअछि। तहिरे सारी अब्राहम को कहिले मो प्रति एही अन्यायर फल तुमर देई तुमर हेउ मु आपणार जो दासी की तुम कोड़े देइअछि से एबे आपणार गर्भ जानी मते तुच्छ ज्ञान करुअछि सदा प्रभु तुमर ओ मोहर विचार करंतु। जेतेबेले से निज दासी को निज स्वामी सहित जितेबेले देउअछि सेतेबेले निज दासी जितेले गर्भवती हेउछि एवं से निज सान्ताणी को तुच्छ मन करुअछि तद्वारा सारींकर हृदय बेसी एठारे माने कष्ट होइथिबो कारण से
ହାଗାରକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁତ୍ର ପାଇବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଯେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲା ସେ ଆଶାଟି ଏଠାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ହାଗାର ସେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ସହିତ ତାର ମାନେ ତା ସହିତ ତାର ଗୋଟିଏ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି। ତଦ୍ୱାରା ସେ ତାରା ସାରି କ'ଣ କରୁଛି ଏଠାରେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ତା ହୃଦୟକୁ ତା ମନ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଅଛି ତୁମକୁ ସେ ଦାସୀ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି। ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ମୋହର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛି। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ଦାସୀ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ପ୍ରତି କର। ତହିଁରେ ସାରି ହାଗାର ପ୍ରତି କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳାଇ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇ ପଠାଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ଆଶା କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଶା ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି କି ତୁମର ହାତରେ ଅଛି ତୁମର ଦାସୀ, ତୁମେ ତା ସହିତ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠାରେ ସାରି ଏଠାରେ ହାଗାରକୁ କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ହାଗାର ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଝର ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରର ପଥର ଦେଇ ନିର୍ଝର ଅଛି ତହିଁ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଗ ସାରିର ଦାସୀ ହାଗାର, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ, ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ସାନ୍ତାଣୀ ସାରି ନିକଟରୁ ପଳାଉଅଛି। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ସାରିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ସାରିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛି ତଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅଛନ୍ତି କି ତୋ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଜାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଅଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରିର ଦାସୀ ଏଠାରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଏଠାରେ ସେ ହାଗାରର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ତ ସେ କହୁଅଛି କି ମୁଁ ମୋ ସାନ୍ତାଣୀ ସାରିଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଉଅଛି। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ସାନ୍ତାଣୀ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଅ, ନମ୍ର ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମେ ତୁମ ବଂଶ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯେ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ତାହା ଅଗଣ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ସେ ହାଗାରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ପୁଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁମ ସାନ୍ତାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତା ହୁଅ ଏବଂ ସେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିସାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଆମେ ତୁମର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ହାଗାରକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବଂଶ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବରଂ ତୁମର ନିଜ ଔରସରୁ ଜାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶର ଦେଶର ଫାରୋ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାରିଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ନିଜ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଦିମାଗକୁ ଏଠାରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ମାଲିକ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଏମାନେ ନିଜର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ମିଶାଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ହାଗାରକୁ ଏଠାରେ ଆଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ
ହାଗାରର ଦାସୀ ଶାରୀଙ୍କର ଦାସୀ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଅଛି ଶାରୀଙ୍କୁ ତାର ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି। ଯଦି ଏମାନେ ଏପରି କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରିବା କଥା ତାର ବରଂ ତା ବିରୋଧରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଶାରୀର ଦୁଃଖକୁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହାଗାରକୁ କହୁଅଛନ୍ତି କି ତୁମ ସାନ୍ତାଣୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ହେଉ ନା କଷ୍ଟରେ ହେଉ ନା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ତ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବେ। ଏହା କେବଳ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଆମକୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଅଛେ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସାଇଡ଼୍ରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବରଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ମିଶି ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଟୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ପାଦ କାଢ଼ୁଅଛୁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ, ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ନାହିଁ ବା ପଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ନିଜର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ହେବା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ପାଇବା, ଦୁଃଖକୁ ପାଇବା ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପଡ଼ି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ। ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ ପ୍ରଭୁ କି ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବାର ଲୋକ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦିଅ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ହାତରେ ଦେଉଛି। ହୋଇପାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପିତା ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଥିବେ, ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଥିବେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ପିତା ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। ଏମାନେ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ହେବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।